नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 24 तारीख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार तरफ जारी है नुआ योजना सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट आसी। छात्र छात्री मानक पई नुआ नियम। तेबे आसंतु आज सकाळ आसी 25 टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 राज्य सरकार बड़ घोषणा। सीबीएसई स्कूल भली ओडिशार सब स्कूल रे लागिबो सीसीटीवी। ए नै सूचना देले विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। छात्री सुरक्षा पई अनेक पदक्षेप नैचंती सरकार। राज्यर सब स्कूल रे आईसीसी गठन पई निर्देश दिया जाइछि बोली मंत्री कहिसंती। छात्र छात्री सुरक्षा पई सीबीएसई एहार समस्त स्कूल परिसर रे उच्च रेजुलेशन सीसीटीवी कैमेरा लगाइबा को कहिछि। तबे ओडिशार समस्त स्कूल रे एबे सीसीटीवी कैमेरा बाध्यतामूलक कराजिबो बोली कहिसंती मंत्री। नंबर 2 अनेक मंदिरर हेब उन्नतीकरण। प्रभु लिंगराजंक मंदिरर चतुर्पार्श्वरे थिबा छोट और बड़ मंदिर गुड़िकर सौंदर्यकरण करने को राज्य सरकार अंटा भिड़िचंती। गतकाली लोकसभा भवन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार घटगां मां तारिणी मंदिर, जाजपुर मां बिरजा मंदिर यह सहित एकाम्र क्षेत्रर विकास कार्यक्रम समीक्षा एवं परामर्श बैठक बसिथिला। एही समीक्षा बैठक में घटगां मां तारिणी मंदिर विकास करने को 300 कोटी टंका खर्च करा जिवो। 59 एकर परिमित अंचल में 4टी पर्यायर विकास करा जिवो। जेउथिरे मां तारिणी पीठरे 200 शज्या विशिष्ट यात्री निवास, 300 सीट विशिष्ट व्याख्यान केन्द्र, नड़िया गोदाम, 500 सीट विशिष्ट प्रसाद सेवन गृह मध्य रहिबो। नंबर 3 राज्य में खोलिबो 2टी नुआ ओआईएसएफ बाटालियन। ओडिशा रे ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रो आउ 2टी बाटालियन गठन करा जिवो। एही प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मंजूर करिसंती। गृह विभाग पक्षरु एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एही 2टी नुआ बाटालियन पई समुदाय 2080 टी पदवी सृष्टि करा जाइछि। एथि मध्यरु 1944 टी नियमित पदवी थिबा बेले बाकी 136 टी पदवी आउटसोर्सिंग भित्तिरे सृष्टि करा जिवो। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 भावमूर्ति सजाड़ुचंती मोहन सरकार। प्रथमे रथयात्रा विभ्राट आउ यहाँ पर बालेश्वर कलंक। अन्यपटे राज्यर विभिन्न घटना को नहीं एबे फुटब्याग रे थिबा मोहन सरकार एबे ट्राक को आसीबा को चेष्टा आरंभ करिछि। सरकार भावमूर्ति सजाड़िबा को एबे आरंभ करिछि राजनैतिक गोटी चालना। एही क्रम रे मंगलवार दिन राति रे 49 ऑफिसर को बदली करा जाइथिबा बेले 16 जिल्लार जिलापालଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ बदली करा जाइछि। खाली सेति नुहे आग को मंत्रिमंडल में बड़ धरणर बदली हो पारे बोली खबर आसुचे, जहाँकि अणनिश्वासी हो पड़ा मोहन सरकार को पुणी थरी संजीवनी देव बोली कहुछि। नंबर 5 मिसी जिबे कि बीजेडी और कांग्रेस। आग को आसिबो अनास्था प्रस्ताव। राज्यर मुख्य विरोधी दल हेउछि बीजेडी। सेमाने नारी न्याय प्रसंग रे आंदोलन करुचंती। जदि हृदयरु आंदोलन करुचंती तेबे आगामी विधानसभा अधिवेशन रे सरकारक विरोध रे अनास्था प्रस्ताव आणंतु, नहले आमे अनास्था प्रस्ताव आनिबु, आपण समर्थन करंतु। बीजेडी को एभली आह्वान दैचंती पीसी सभापति भक्तचरण दास। बुधवार दिन कांग्रेस भवन रे साम्बादिक सम्मेलन करी भक्त कहते नारी निर्यातना ओडिशा रे सीमा टपिलाणी। जदि बीजेडी हृदयरु नारी न्याय प्रसंग चाहूचे तेबे आमे अनास्था प्रस्ताव आणुचु, आपण समर्थन करंतु, नचेत आपण आणंतु, आमे समर्थन करिबु। नंबर 6 एणिकी द्वादश रे हेबो बोर्ड परीक्षा, उठिजिबो मैट्रिक परीक्षा। बीजेपी सरकार आसु आसु जातीय शिक्षा नीति 2020 राज्य में लागू कला। यह अनुसार आउ 10म रे बोर्ड परीक्षा रहिबो नाही, सीधा द्वादश रे बोर्ड परीक्षा करा जिवो। जेउ हिसाब रे श्रेणी विभक्त करा जाइछि सेथिरे नवम द्वादश जाए स्कूल रे ही पढ़ा जिवो पाठ। एथिपाई प्रथमे पर्याय रे 102 स्कूल को अपग्रेड करबा को निष्पत्ति नैचंती सरकार। यह परे आउ सब स्कूल को अपग्रेड करा जिवो। राज्य रे समुदाय 2415 युक्त 2 कॉलेज अच्छी, जहाँ को माध्यमिक स्कूल कहुच्छी। नंबर 7 भुवनेश्वर एवं झारसुगुड़ा मध्य उड़ीब स्टार विमान।
16 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଷ୍ଟାର ଏୟାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 1599 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ 1499 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ରୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ 5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ୱାଫାର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଯାହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ନମ୍ବର 9 ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେବ 1000 IIT। ଦେଶରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର 1000 IITକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସରକାର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 2 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚିତା ଲାଗି ନୀତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚିତା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 30ରୁ 6ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 11 ଖସିଯିବେ ସମୀର ସାର୍, ICC ରିପୋର୍ଟରେ ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା। ବାଲେଶ୍ୱର FM କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଘଟଣାରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ସମୀର ସାହୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କଲେଜରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ICC ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ସମୀର ସାହୁଙ୍କୁ କ୍ଲିନଚିଟ୍ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମତ ବଦଳାଉଥିବାରୁ ସମୀର ସାହୁଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ସମୀରଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର DG ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର ପହଞ୍ଚି ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଏହାପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ କହିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାରେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବେ ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାନହାନି ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଲଜ୍ଜା ଦେଉନାହିଁ କେଜାଣି। ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 13 ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ପୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତା। ପୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା RI। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖୋଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟିରେ ଥିବା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ କେସ୍ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଖତ ଖାଉଛି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି। ଗଦା ହୋଇ
ପଡ଼ିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ଖତ ହେଲାଣି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ। 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଖତ ଖାଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ଭାଙ୍ଗିଲା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦମ୍ଭ। ଛେପ ଢୋକିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆଳୁ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 14 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ। ତେଣୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀକୁ ନେଇ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ କାହା ସହିତ କାହାର ବିବାଦ ନଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 eKYCରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ସମସ୍ତ ନକଲି ଚାଷୀ। ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫାର୍ମର eKYC କରାଯିବ। କୃଷକମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ କିଏ, ନକଲି ଚାଷୀମାନେ କିଏ, ଏ ନେଇ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଭାଗ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକି ପାରିବେ। ସେମାନେ ଯାହା ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବେ ସେହି ଜମି ମାଲିକମାନେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 9 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। 22,000 ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 9 ସରକାରୀ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର IIMର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟର 1,88,000 ହିତାଧିକାରୀ ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ନମ୍ବର 19 ପରିବା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର GST। ପରିବା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ GSTର ନୋଟିସ୍ 1 କି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ପରିବା ଦୋକାନୀ ଜଣେ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହଣ UPI କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ତେବେ ନୋଟିସ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ 1.63 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର GST ଦେବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 20 ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବନ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ୟାରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସବୁଠାରେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ମୌସୁମୀ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଜାବର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବନ୍ୟାରେ 560ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।